सदा प्रभु नाम धन्यवाद दिए। प्रभु सुंदर सुजोग देले मो निजर साक्ष्य प्रभु निकट और आपण मान निकट प्रकाश करने धन्यवाद दिए। विशेष धन्यवाद दिए मीना दीदी को वयोज्येष्ठ समस्त समस्त व्यक्ति मान को विशेष रे धन्यवाद देउची। ए सुंदर साक्ष्य देवाई मत जो कही समस्त पुणी धन्यवाद दिए। प्रत्येक मनुष्य जीवन रे अनेक साक्ष्य रही थाए। आज जदि नूतन प्रभात देखी सी भी गोटे साक्ष्य अटे। साक्ष्य बहुत प्रकार थाए हेले को साक्ष्य कही बोली काली मु स्थिर करथिली आ प्रभु मो मन कथा कहले। आ जते बेले भाई को कोरोना हितिला से समय बहुत कष्ट रे मो जीवन काटिथिली। आ जते बेले भाई को कोरोना हितिला सेते बेले भाई को बार बार मना कराइथिला कुआडे जीव नहीं हेले से कथा मानिबेनी कबे नाई मो प्रभु निमते कार्य करूची केबे भी मते किछि हबनी एमती कही जाजपुर जो जगह रे ही बेसी हेतिला सेई जगह रे ही भाई जाइथिले। आ सेठी जाई कि बाइबल सब बंटन करिकि आसिले। आसीबा 4 दिन परे हमर जे ड्राइविंग करिकि जाइथिले गाड़ी रे आ आगे से पिलाटा को ज्वर हैला आ से ज्वर ताको छाड़िलानी न छाड़िबा द्वारा ताको बहुत प्रकार टेस्ट कराला। टेस्ट करला परे देखिला बेलको तार बाहरुची पॉजिटिव। जिते पॉजिटिव बाहला सेटू तो सेते समय आउ पॉजिटिव बाहरिबा लोकन तो घरे रखा जाय नै। संग संग तांको क्वारंटाइन को नहीं गले। जिते से नहीं गले सेठी सेटू से तांको देह पा टिके असुस्थ थिले मध्य से सुस्थ होइकी घर को फेरिले। फेरिला परे जते बेलको भाई को ज्वर हैला आ तांको संगे रे थिबा से पिलाटे जे जाइथिले भी तांको भी ज्वर हैला। आ ज्वर जते बेले हैला सेते बेले से जो पिलाटा संगे रे जाइथिला ताको 2-4 दिन रे ज्वर छाड़ी गला हेले भाई को ज्वर न छाड़ी एमती ज्वर होई 4-5 दिन ज्वर हैला। 5 दिन ज्वर हैला परे कोन करबी प्रभु निकट प्रार्थना खाली करथाउ। आ प्रार्थना छड़ा तो किछि न थाए। एमती प्रार्थना करू करू सेठू समस्त कहले नाही तमे नै कि आगे ज्वर पई टेस्ट कराओ। आ भाई को नेकी संग संग गली मेडिकल ले जते बेले डॉक्टर पाखे देखेली। डॉक्टर तांको देखंती जते बेले से कहते नाही मो रोगी कोन सी आपण बोधे रोगी ना कोन मो कहले नाही नाही आज्ञा मो नुह रोगी रोगी होचंदी ये से टेस्ट करले देखिले 33 को पके सब करले कहले नाही एमती सामान्य ज्वर होईची व्यस्त होरे किछि कारण नै कहि कि नै कि आसली हेले से ज्वर न छाड़ी से पुणी 2-4 दिन परे से पुणी नै गिरी मेडिकल जीवा को पइला। ब्लड टेस्ट सब पुणी करिया को पइला। सब कहले टाइफाइड मलेरिया सब टेस्ट करो इन्फेक्शन हेतिबो जदी ज्वरटा छाडु नथबो। आ से समय कोनोसी गाड़ी वाला भी जीवा को राजी हो न थायंती। एरु मोर गोटे सांग से ऑटो चलाए आ मु ता फोन कली आ मो भाई को नै गिरी जीबी आ भाई को ज्वर एमती छाडु नै से कहला ठीक अछि तू जते बेले फोन करिवे का मु सेते बेले जीबी। हेरु से सेटु सकाळ सकाळ सेटु आसी ऑटो लगाए सेटु भाई को नै कि पुणी मेडिकल गली जाई सेठी सब टेस्ट करिकि पुणी आसिलु हेले आमे आ कोरोना टेस्ट करू नथुलु केवल खाली एगिरा से टेस्ट करूथुलु। टेस्ट कला परे पुणी से रिपोर्ट आसिला नाही किछि ए सबरो किछि नाही। जेते रिपोर्ट आसी किछि नाही सेते बेले बेसी टेंशन लागि जाउची से किछि जति नाही ताले काहे कि माने ज्वर छाडु नाही। आ सेते बेले घर आमे समस्त बहुत व्यस्त होताउ आ तांको भाई भौणी माने समस्त व्यस्त होई खाली फोन ऊपर फोन चलै थांती आ से माने भी समस्त रिक्वेस्ट देई थांती प्रार्थना पई काहे कि ज्वर भलो हो नाही बोली। एडु समस्त कहले नाही आ तुमको बोधे कोरोना हेची आ तमे नियो टेस्ट करिया पई। आ सेते बेले गां लोक हमको बहुत कथा कहले आ हम घर द्वार को भी आसिले नाही। आ बेसी दुख लागिला आ हम घर को न आसीबा द्वारा आ हमको पछारी गलेनी टिके दीपद कथा हेले भी टिके भल लागंता ता भी हेलानी ए देहो हो। आ सेठू जते बेले हमें बाहर टेस्ट करिया को भाई आ भारी कांदिले खाली माने मते क्वारंटाइन को नै जिबे मु सेठी मरि जिबी मु काहा को देखि परिबिनी एमती हेगिरी खाली कांदिले। जहा जे फोन करबा माने फोन धरिबेनी खाली कांदिबे 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 आ तांको आगे मु कांदी पारेनी। आ मु आसिकिरी एपटो हमर रूम पाखरे पुओ को धरिकिरी मु बहुत कांदे
ଆଉ ପୁଅ ମତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନ ଦବ ନା, ତୁ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜମା କାନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଭାରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ହବା ତାହେଲେ କେମିତି ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ହେବେ। ତମେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇକିରି ଭାଇକି ଯାଅ। ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ହେଲେ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଆଡେ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ତଥାପି ମନକୁ ମଜବୁତ କରିକିରି ସେଠୁ ଆମର ବି ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ଝରକା ପାଖରେ ଆସିକି ଟିକେ କଥା ହେଇକିରି ଯିବେ ଦୂରରେ, ଆଉ ଲୋକ ମନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବନି ବୋଲି, ହେଲେ ଭାଇ ମନ ମାନେ ସମ୍ଭାଳେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସହିତ ବି ମୋର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋର ବି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ବସିଗଲା, ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଧେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ, ସେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମତେ ବାର ବାର ଫୋନ କରେ ଯେ ତୋର ଦେହ ପାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନବୁ। ମୁଁ କହେ ମୋ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କେବଳ ତୋ ଜୋଇଁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋର କିଛି ହବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଖାଲି ମୋର କିଛି ହବନି, ତୁ ଜୋଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ତୋ ଦେହକୁ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ତୋ ଦେହ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ମରିଯିବୁ ଆଗେ, ମତେ କହିବ ସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବିନି। ଆଉ ଏମିତି ହଉ ହଉ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ନବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଆମର ଜେନା ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜଣକୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି, ଆଉ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ବାହାରିଲା ତ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ରଖିବେନି, ସିଆଡେ ସିଆଡେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଖବର କଲି, ପାଷ୍ଟର ଖବର ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିବି। ଏଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କର, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ବି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯଦି ବି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା, ଯଦି କିଛି ହେଲା ସେଇଠୁ ଆମ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଆସିବ। ସେ କହିଲେ ନା ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତମ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଏଇଠୁ ସେ ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ତେଲ ଧରିକିରି ସେଇଠୁ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଖାଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ଆସିକି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କାନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବିନି, ମତେ ସିଆଡେ ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଖାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ଆସିକିରି ଘର ଭିତରେ କୋଉ କୋଇକି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏପଟ ରୁମରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥାଏ, ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ସାହସ ଦଉଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଗୀତଟା ହଉଛି, ପଦେ ବୋଲିବି। ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବେ ତୋର, ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବେ ତୋର, ନୟନ ପିତୁଳା ତୁ ହେବୁ ତାଙ୍କର, ରକ୍ଷା ସେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତେ, ନୟନ ପିତୁଳା ତୁ ହେବୁ ତାଙ୍କର, ରକ୍ଷା ସେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତେ, ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତୋତେ, ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତୋତେ, ଆବୋରି ନେବାକୁ ପ୍ରେମିକ ବାହୁରେ, ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତୋତେ। ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ ସବୁବେଳେ ବୋଲିକିରି ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଭାଇ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଥିବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାର ବାର ଫୋନ କରିକି ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, କେମିତି ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହବ, ଆଉ କଣ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଭଲ ହବ, ଏମିତି ଖାଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦାମୋଦର ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା,
ଆଉ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରୋନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଯଦି ଏତେ ବଡ ପାଷ୍ଟର ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି କରୋନା ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବା କିଏ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେହି ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଣ୍ଠିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାର ବାର ସେଇ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସେ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକା ମାସେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ବାହାରିଲା ନେଗେଟିଭ ବାହାରିକି ବି ହେଲେ ବି ଜ୍ୱର ଆଉ ଭଲ ହବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକା ଜ୍ୱର ରାତିରେ ଆସିବ, 103 ଜ୍ୱର, 102 ଜ୍ୱର, 103 ଜ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଆଉ ଖାଇ ବି ପାରିଲେନି କିଛି। କେବଳ ଚୁଡା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରିକିରି ହର୍ଲିକ୍ସରେ ଖାଲି ପାଣି ଭଳିଆ କରିକିରି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ନ ଖାଇଲେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କାଶ, ଏତେ କାଶ ଯେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କାଶି ସେ ପୁରା ବାନ୍ତି କରି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ବି କିଛି ରନ୍ଧା ବଢା ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ନେଇକି କଣ କରିବି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ କେହି ନାହିଁ, ବଡ ପୁଅ ବି ଜମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ତା ପିଇସି ଘରେ ବି ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ନାହିଁ ତୁ ଯିବୁନୁ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ବାପା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପଦଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ କହିବା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଏ ପଦ ଜିସାୟ 41:13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ମୋ ପୁନର୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ। ଆମେନ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି ଆୟୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଫଳ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳ, ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟର ଟପିକ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷର ମୁଁ ଟପିକ ଦେବି, କରୁଣାର କରୁଣ କାହାଣୀ।